manière dont il a traité ses affaires. Louange à Dieu pour ses bonnes actions. Merci, on remercie Dieu d'avoir donné et d'avoir retenu. Nous vous saluons avec les meilleures salutations qui sont les salutations des gens du peuple du paradis, les jours de la résurrection, dont on peut le définir par la paix, Inch'Allah. Sans plus tarder, voir que notre thème principal est que les maladies nécessitant une purification selon la sunna du prophète. Inch'Allah. Ben, le thème principal, il y a d'autres thèmes, il y a des sous-thèmes qu'on va développer, Inch'Allah. Mais par rapport à ces jours-ci, on va vous donner nos programmes, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. كما قلنا الآن سوف نقدم لكم برنامج. الموضوع الأساسي هي الأمراض التي توجب التطهير حسب السنة النبوية بإذن الله. هناك بعض الموضوعات سوف نتحدث حولها بإذن الله إن شاء الرحمن. أول شيء نرحب للشيخ بحضرته التي أتى من طوكيو ليكون معنا خلال هذا الأسبوع، ونسأل الله أن يحفظه وأن يجنبه من كل سوء ومكروه. جزاكم الله خير، ونسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله. جمعنا الله وإياكم في الجنان يوم القيامة. أول شيء بعد التحية كما قلنا بعد الفترة إن شاء الله سنتحدث. أول شيخ سوف يقدم لكم التعريف الرقية، التعريف الرقية الشرعية، وبعدها وما يليها الشروط الرقية الشرعية وأنواع الرقية، والموضوع الذي يليه سبب إنكار بعض العلماء الرقية الشرعية، والموضوع الذي يليه أدلة ثبوت الرقية الشرعية في الكتاب والسنة، وما بعدها أساس الرقية وقوة الراقي، وبعد هذا معرفة الله، لأن هذه الموضوعات تتضمن أي تشمل الرقية الكاملة. وما يليه الطرق الشرعية لمعرفة الله، وبعدها الطرق السالكة لمعرفة الله، وهناك موضوع وبعدها توجد بعض الموضوعات تحتها، وهذا الموضوع خصصها الشيخ وتسمى الروح. سوف يتحدث حول الروح إن شاء الله. ما معنى الروح؟ وما معنى الروح؟ المعاني، ولو وجد أكثر من معاني في القرآن الكريم سوف نتحدث حوله بواسطة الشيخ إن شاء الله. والفرق بين الروح والنفس سوف نتحدث حوله إن شاء الله. وفقنا الله جميعا. اتصال الروح بالبدن، الروح والعقل والقلب والنفس والجوف في الرقية الشرعية. وختام آخر شيء النية الراقي، وسنتوقف بذلك ونطلب منكم العفو عند تأخيرنا إن شاء الرحمن، ليكن الله معنا وإياكم في هذه اللقاء الجميلة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، الذي وفى كل مقام حقه من العبادات. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه المسارعين في الخيرات. أيها الأكارم، فاتقوا الله
بالقيام بما فرض الله عز وجل عليكم من أمره والبعد عما حذر عنه من نهيه فإن تقوى الله تبارك وتعالى خير الزاد ليوم المعاد وخير ما يصلح أمور العباد. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها السادة، أيها الكرام، أيها الأفاضل، مباركون مستمعون والمستمعات، يقول تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فالسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, louange à lui, la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Seulement le fait d'être musulman, il n'y a aucune grâce qui dépasse cela. Le fait de te réveiller en bonne santé, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir voir, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas handicapé. Donc toutes ces grâces-là, si nous voulons remercier Allah, on ne peut pas les remercier en citant toutes ces grâces-là, n'est-ce pas? C'est très énorme. C'est lui-même seul qui le sait. Seulement qu'il nous aide à chaque moment et à chaque instant et à chaque place à nous remercier. Et nous allons dire à chaque moment Alhamdulillahi ala kulli hal. Nous le remercions et on a bien témoigné qu'il n'y a aucun Allah digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a même pas besoin d'un associateur pour l'aider dans tout ce qu'il fait pour ses serviteurs. Et on ne va pas oublier le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que sur tous ses compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Chers frères et chers en islam, nous vous saluons. La salutation du jeune du paradis, qu'Allah nous place parmi ceux-là, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, vous qui nous suivez dans cette conférence et ceux qui nous suivent loin sur les réseaux sociaux. Alhamdulillah, on remercie Allah qui nous a amenés aujourd'hui au Bénin, plus précisément Cotonou, pour cette formation ou bien la conférence de la Ruqya. Notre thème principal de notre conférence, qui peut nous prendre 4 ou bien une semaine, notre thème principal est que les mots qui nécessitent la Ruqya Shar'iyya, les mots qui nécessitent la Ruqya Shar'iyya, ça c'est notre thème principal. Mais maintenant, il y a d'autres entre nous qui ne peuvent pas comprendre quand on dit la Ruqya, c'est quoi la Ruqya. Pour cette raison, aujourd'hui, les thèmes que nous allons prendre, c'est ce que nous appelons introduction. Nous allons parler de la Ruqya. Quand on dit la Ruqya, ça c'est dans la langue arabe, n'est-ce pas? C'est quoi la Ruqya?
d'après d'avoir parlé de ça, on doit aussi parler des conditions de la ruqya. Si l'on veut pratiquer la ruqya, quelles sont les conditions qu'il faut avant que ces ruqya-là soient ruqya mashru'? Parce que les ulémas ont partagé un ruqya en deux parties. On a un ruqya mashru'a ou un ruqya mamnu'a. La ruqya mashru'a, c'est la ruqya qu'on fait avec les conditions ou bien les shurut que les ulémas ont montré. Ça c'est autorisé. Mais quand on fait la ruqya et l'un de ces conditions n'existe pas, c'est devenu ruqya mamnu'a, c'est haram, c'est pas autorisé. Donc, ce qui nous a fait venir au Bénin ici, plus précisément à Cotonou, au Togo, on a plusieurs fois parlé de ces prêches, on a beaucoup, il y a dans YouTube, etc. Mais on a vu que on a assez de problèmes par rapport à la ruqya. Les gens ne comprennent pas c'est quoi la ruqya. Et cela fait que c'est devenu comme ce que nous appelons maraboutage. Vous voyez, non? C'est-à-dire les gens sont nombreux dans la ruqya qui a été interdit. Il dit qu'il est raqi, il veut se soigner lui-même, ou bien soigner d'autres personnes, ou bien sa femme, ou bien ses enfants, mais les conditions qu'il faut, il ne le sait même pas. Lui-même qui veut faire la ruqya, il y a quelque chose qu'il doit, n'est-ce pas, revoir sur lui-même. C'est que les thèmes que nous allons venir sur ça, c'est que nous avons nommé Asas ruqyati wa quwwat raqi. C'est-à-dire la fondation de la ruqya et la force de raqi. Donc, si tu veux faire la ruqya et tu ne connais pas la fondation de la ruqya et quelle est la force de raqi, si tu veux pratiquer la ruqya, les djinns et les sorciers vont te déranger. Et c'est toi-même qui as cherché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, voilà la raison pour laquelle on dit non. Il doit falloir qu'on essaye de faire des conférences de la ruqya pour montrer la ruqya même à Shari. Mais c'était donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, n'est-ce pas? Partout que nous sommes, on est avec des chatans, on est avec des djinns, on est avec des sorciers, n'est-ce pas? Comment se peut-il que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas nous donner les remèdes qui peuvent nous protéger contre toutes ces choses-là? Jamais. Il nous a donné. Mais maintenant, c'est là pratiquer, on fait des erreurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Sans plus aller loin, on va commencer maintenant par rapport à Tarif al-Ruqya. Quand on dit al-Ruqya, ça veut dire quoi? Al-Ruqya al-Shar'iyya. Les ulémas disent que quand on dit al-Ruqya al-Shar'iyya, c'est-à-dire la ruqya que al-Sharia a autorisé, et la ruqya que l'islam a autorisé s'appelle al-Ruqya al-Shar'iyya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui on peut l'appeler al-Shari'. Al-Shari', c'est lui qui amène les lois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, al-Mashru', c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de faire. Maintenant, on a bien compris quand on dit al-Shar'iyya, ce que ça veut dire. Maintenant, revenons maintenant à ce que nous appelons al-Ruqya. Les ulémas disent que quand on dit al-Ruqya, ta'wid marid bi qira'ati shay min al-Qur'an al-azim alayhi. Ta'wid marid bi qira'ati shay min al-Qur'an al-azim alayhi. أو دعاء له بأسماء الله وصفاته أو ما وردت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عرف بالتجربة نفعه من كلام بشر مما لا يخالف الشرع. C'est ça qu'on appelle الرقية selon les ulémas.
Il dit, quand on dit al-ruqya, la définition c'est ta'wid al-marid, qui c'est de chercher la protection vers Allah subhanahu wa ta'ala. Prier Allah de guérir, n'est-ce pas, un malade, celui qui est malade. Donc il dit ta'wid al-marid. Bon, maintenant, quand on dit chercher la guérison auprès d'Allah en lisant quelques versets dans le Coran s'il est malade, donc quelles sont les maladies qu'on doit faire la ruqya? Quelles sont les maladies qu'on doit lire ces versets-là à cet homme? Donc il dit ta'wid al-marid. Al-marid, c'est ça notre thème même, ce que nous allons faire. C'est pas chaque maladie qu'on dit qu'on va te faire la ruqya. Quand il dit ta'wid al-marid ici là, on a trois choses. Soit ça, soit ce que nous appelons les toucher d'un diable. Si le diable, quand le diable touche quelqu'un, donc il est malade, ça. C'est ça que nous appelons en arabe al-mas. Soit on a l'autre chose que nous appelons mauvaise œil. Donc si l'homme a été touché par quelqu'un qui a un mauvais œil, il a regardé malheureusement et ça l'a touché, la flèche de cet homme-là l'a touché, donc lui aussi il est malade. La troisième chose, on a ce qu'on appelle as-sihr, la magie. Donc c'est ces trois choses-là que si ça touche l'homme-là, on doit lui faire la ruqya. C'est pourquoi il a dit ta'wid al-marid. Si l'homme a l'un de ces trois, ou bien il a deux, tu peux voir quelqu'un, il a sihr sur lui, la magie, on l'a fait la magie. Pour le rendre malade, pour bloquer ses affaires, etc. Pour séparer entre son mari, etc. Ou bien toucher des diables. Voilà pourquoi on dit ta'wid al-marid. Si ces problèmes-là arrivent à l'un d'entre nous, lui là, c'est un malade. Mais pour le soigner là, il ne peut jamais avoir un produit quelque part. La sérum ne passe pas. Prendre des produits pharmaceutiques, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il va le faire? C'est le Coran. C'est pour cela qu'il dit Bikira shay'in min al-Quran. Azim alayhi. C'est-à-dire le fait de lire quelques versets dans le Coran, si cet homme-là, en cherchant la guérison. Ça c'est un. C'est pour cela qu'il a dit ta'wid al-marid, c'est-à-dire lire s'il est malade. Mais comme nous avons parlé de la ruqya mamnou qui est interdit, on a d'autres rois qui font la ruqya qu'ils appellent la captage. Vous avez entendu parler de ça? Captage. Vous avez une fois entendu parler de ça? C'est-à-dire, lui fait la ruqya. Mais il dit que si il fait la ruqya, lui, ce n'est pas de lire à celui qui est malade. Les trois maladies que je viens de citer, si l'homme a un sihr, on l'a fait magie, ou bien on l'a fait mauvaise œil, ou bien il a touché d'un diable, ces trois choses-là, si l'homme a ces problèmes-là, il vient chez Rocky, je veux que tu m'aides. Maintenant, lui dit que bon, je vais t'aider, je vais te faire la ruqya, mais ce n'est pas sur toi-même que je vais lire les versets. Moi, j'ai mes élèves, je vais lire ces versets-là sur mes élèves, et maintenant, le djinn va venir sur mes élèves me dire le problème que toi tu as. Là, tu serais guéri. Donc, ces ruqya-là, ça, c'est pas ruqya mashrou. On appelle la ruqya mamnou. On ne connaît pas ça dans Sharia. Et la plupart de ces gens-là, ils travaillent avec des djinns. Il dit qu'il est Rocky, mais il fait la pacte avec des djinns et il envoie un djinn rentrer sur son élève. Et maintenant, ce djinn-là s'élève, il dit des choses bêtises, après tout, pour qu'il puisse avoir quoi? L'argent. Ça, c'est ruqya mamnou.
Lisons bien la tarif que le musulman a dit. Quand le ta'wid marid bi qira'ati shay'i min al-Qur'an al-azim alayhi domir, c'est domir hala, ça retourne sur celui qui est malade. Donc cela veut dire que celui qui est malade là, c'est sur lui qu'on doit lire ces versets là, c'est pas une autre personne pour qu'il soit guéri. Vous me comprenez, non? C'est ce que moi je donne souvent cet exemple. C'est comme l'homme qui a un problème de palie. Tu vas à l'hôpital, on t'a fait des analyses et le docteur dit que bon, tu as un problème, tu as un palie, tu as une infection. Donc on doit te faire un sérum pour que tu sois guéri. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Je donne l'argent, on achète les produits, on mélange tout. Et maintenant, le docteur même me dit que bon, toi, celui qui est malade là, il faut être à côté. Mais je vais me mettre ce sérum là si l'un de mes, comment vous appelez ça? Mes élèves. Le docteur, lui, il a ses élèves, non? Donc, quand c'est toi qui es malade, non, c'est pas toi comme mes sérums. Je vais mettre ce sérum là à mon élève. Est-ce que celui qui est malade va être guéri? C'est une question. Celui qui est malade va être guéri? Jamais. C'est-à-dire, celui qui est allé chez le docteur, il s'appelle Mohamed. Et le docteur même, lui là, c'est lui qui l'aide à faire des travaux. Il s'appelle Ibrahim. Maintenant, Mohamed, celui qui est malade, c'est lui qu'on devait mettre la sérum, n'est-ce pas? Maintenant, le docteur dit que non, il va mettre ce sérum à Ibrahim et Mohamed sera guéri. Ça va être, il peut guérir? Jamais. C'est la même chose qu'ils disent, les captages là, c'est faux. Ça c'est haram. Il dit Bikira'ati shay'in min al-Qur'an al-azim alayhi. Donc on lit si celui qui est malade, celui qui a certains de ces trois mots là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ça c'est un. Il dit si tu ne lis pas le Coran sur lui, ou du'a ou lahu, donc tu fais faire la prière sur lui avec quoi? Bi asma'illahi wa sifati. Tu peux laisser le Coran et tu lis les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cet homme, celui qui est malade là. C'est pas forcément, si on veut faire la ruqya, cela voudrait dire que c'est pas seulement que les versets coraniques qu'on doit lire. On peut des fois lire les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant comment, en cherchant quoi, comment dirais la guérison. Tu dis Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Soit tu dis Ya Salam, c'est-à-dire les noms As-Salam, Ya Salam, Ya Salam, Ya Shafi, Ya Shafi. Donc ça c'est le deuxième point. Soit tu lis les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou Sifati. Vous savez bien qu'on a la différence entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les Sifat. On a Sifat et on a Asma. C'est-à-dire, à Sifa, on va en venir. Il y a un thème qui va nous, comment dirais-je, parler de ça très large. Donc, on ne va pas rentrer dans ça dans le tarif. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lui-même, il a dit qu'il nous a parlé de certaines choses qu'il est. Par exemple, il nous a dit qu'il comprend, n'est-ce pas? Allah, il comprend, oui ou pas? Ça, c'est Sifa. Ça c'est Sifa. Vous voyez non? Allah nous a dit qu'il comprend. Ça c'est Sifa. Mais Sifa c'est là. Allah nous a dit qu'il voit. Ça c'est Sifa. Mais Sifa c'est là. Donc, tu peux faire la ruqya avec le nom d'Allah ou bien les attributs d'Allah. Comme il est malade. Ou bien il n'entend pas. Il a un problème, il devient sourd. Tu fais la ruqya. Tu peux utiliser le nom d'Allah. Ya Sami, Ya Sami, Ya Sami, Ya Sami. Donc ce sont les attributs d'Allah, n'est-ce pas? Voilà. Ou bien, tu utilises le nom, il veut quelque chose de la santé. Tu dis Ya Salam, Ya Salam. Donc c'est ça. Ça c'est la dernière chose. Donc si tu fais, oui. Vas-y. On peut. Oui, on peut mélanger les deux. Tu peux lire le Coran, les versets que tu sais que ça fait tel problème. D'abord, on a dit que les mots qui nécessitent la ruqya sont trois. Ça peut être les mauvaises ailes. Si c'est mauvaise aile, on a spécialement les versets qu'on lit pour ça.
C'est ça aussi que beaucoup de gens ignorent. Pour que le traitement soit vite là, tu dois savoir d'abord comment diagnostiquer l'homme qui est malade. Si l'homme est atteint à ce que nous appelons mauvaise haine, quels sont les symptômes qu'il peut attendre? Vous savez bien que dès que vous allez à l'hôpital, le docteur, il te pose la question. Et si tu as les maux de tête, et si ton cœur ça fait chaud, c'est comme ça aussi on fait la diagnostic de la ruqya. Parce que le fait sallallahu alayhi wa sallam a montré, si vous avez les mauvaises ailes, quels sont les symptômes que qui peut se manifester sur toi? Si tu as un sihir, il y a aussi les symptômes. Donc, si déjà que tu connais le mot, tu amènes les versets de sihir, tu lis sur lui. Et après ça, tu augmentes quoi? Les noms d'Allah. Ça va être fort. Ça, c'est des choses. Troisième chose, il dit أو ما وردت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a les prières que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a fait la ruqya sur les gens. Et il a montré ça à d'autres compagnons. Donc, troisième chose, tu peux utiliser ces prières-là si ce qui est malade. Par exemple, il disait dans d'autres prières, Allahumma rabban nas, adhib al-bas, washfi anta shafi, la shifa illa shifa'u, shifa la yughadiru saqaman. Des fois, il dit, Rabbuna alladhi fi as-sama, taqaddasa ismuk, amruka fi as-sama wal ard, kama rahmatuka fi as-sama, faj'a rahmatuka fi al-ard. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيمرض. Vous voyez? Donc, soit le Coran, soit le nom d'Allah et ses attributs, soit ce que le Prophète a fait comme prière sur lui-même ou bien les gens qui sont malades. Par exemple, il y a un Sahaba qui était malade. Quand il est venu, il dit que j'ai un problème qui me fait mal ici. Le Prophète a dit, dans Ayadak, mets ta main là où tu sens du mal là, et tu dis 3 fois, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et maintenant tu dis, ça va passer. Donc c'est ça qu'on appelle Maintenant la quatrième chose, il dit, il y a des choses que les gens font, c'est pas, il fait la ruqya, mais ce qu'il dit, c'est pas le verset coranique, c'est pas le nom de la poussée d'attribut, c'est pas la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais lui il a fait tajruba, c'est-à-dire il y a quelque chose que l'homme, ça lui vient comme intuition, bien comment vous appelez. L'homme a un problème et il dit que je vais laisser verser là sur lui, ça va passer. Et il lit et ça passe. Ou bien il y a des paroles que les gens disent. Tu vois non? Dieu, cet homme-là, je sais que c'est toi qui l'as créé. Le problème qu'il y a là, il y a personne qui peut le guérir si ce n'est pas toi. À cause de cela, Allah, je t'implore, guéris-les. Quand il dit ça, et la personne guérit. Quelqu'un vient, il dit la même chose, ça marche. C'est ça qu'on appelle at-tajruba. Ça aussi, on peut faire ça avec la ruqya, mais avec une condition. C'est quoi? Il dit mimma la yukhalifu shar'. Il faut que ce que les gens disent, qui est tajruba là, il a essayé, jusqu'à ce que c'est devenu comme ça, la science. Il l'utilise pour guérir les gens. Ça, c'est tajruba. Mais il faut que ça ne contredit pas à Sharia. Si vous voyez, par exemple, à Sharia, nous ne sommes pas autorisés d'égorger quelque chose à un djinn, n'est-ce pas? Mais l'homme a des paroles qui disent, quand il finit de dire ça, et il va égorger quelque chose pour un djinn. Donc, ça, il faut le Sharia. Ça ne marche pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc voilà ce qu'on appelle la ruqya. C'est ça qu'on appelle la ruqya shari'iyya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Sans plus tarder maintenant, nous allons rentrer dans les conditions de la ruqya shari'iyya. Les conditions de la ruqya shari'iyya.
quand je veux faire la ruqya, quelles sont les conditions qu'il faut avant que je fasse la ruqya charia? Ok, les ulémas, ils ont cité 3 conditions de la ruqya charia. Sans ces 3 conditions-là, ça ne marche pas. Il faut que ces 3 conditions-là soient là. La première condition, on nous dit que أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. Que si tu veux faire la ruqya, il faut que ce qui va sortir dans ta bouche, c'est-à-dire tout ce qui sort dans ta bouche, tu veux guérir toi-même, ou bien ton enfant, ou bien ta femme, ou bien quelqu'un d'autre. Les invocations qui sortent dans ta bouche là, c'est ça qu'on appelle la ruqya. Donc, il dit ce qui va sortir dans ta bouche là, antakuna bi kalam Allah ta'ala. Il faut que la première chose, ça soit la parole d'Allah. Il faut que ça soit la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Si ce n'est pas le Coran, ça soit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ses attributs comme vous l'avez dit. Ça c'est la première question. Première condition. Il faut que ça soit la parole d'Allah. Tu prends au moins un verset ou bien un surah. Vous voyez, non? Soit le nom d'Allah ou ses attributs. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, an takuna bilisan arabi. Il faut que ce qui va sortir dans ta bouche, qu'on appelle la ruqya, tu cherches la guérison chez Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ça soit dans la langue arabe. Il faut que ça soit dans la langue arabe. Mais si tu veux faire la ruqya et ce qui va sortir dans ta bouche, tu ne comprends pas l'arabe, on fait quoi? Il dit ok, si tu ne comprends pas l'arabe, tu es malade, toi-même tu veux faire la ruqya à toi-même, tu veux te guérir et tu ne comprends pas l'arabe. Il dit ok, si ce n'est pas la langue arabe, il faut que la langue que tu vas utiliser, ça soit ce qu'on entend la sens, vous dites non? Les sens. Tu vois non? Si ce n'est pas arabe, la langue que tu vas utiliser, celui qui est à côté de toi, il faut qu'il comprenne les sens de ce que tu dis. Pourquoi ils ont mis ces conditions? Parce que l'homme peut profiter à ces propos-là, il appelle les noms des djinns en disant que c'est la ruqya. Vous avez bien, vous voyez ça comme les autres religions, ils font dans leur église et autres. Vous voyez ça, non? Il dit que quand il devient grand là, il y a certaines langues qu'il parle. Vous voyez ça qu'ils disent, non? Donc dans la ruqya, on n'en parle ça. Soit ça soit ce que la ruqya que tu vas faire, ce qui va sortir dans ta bouche, ça soit en langue arabe, soit si ce n'est pas la langue arabe, la langue que tu vas utiliser là, il faut que ça soit ce que on entend comme l'essence de ce que tu dis. Tu viens, tu dis, qui comprend ça? Peut-être tu appelles le nom de djinn, peut-être tu fais un shirk, tu dis que tu fais la ruqya, qu'Allah nous protège. La troisième condition de la ruqya, an ya'taqida anna ruqyata la tu'athir bi dhatiha. Tu dois aussi avoir la certitude et croire que la ruqya que tu fais là, ce que tu lis sur ces malades là, par exemple, l'homme est aveugle, il ne voit pas. Et c'est ainsi qu'on l'a fait. C'est un magie qu'on l'a fait. Il est devenu aveugle, il ne voit pas. On t'a amené chez toi pour que tu le guérisses. Maintenant, quand tu as commencé à lire les versets coraniques, en même temps, il a commencé à voir. Donc, ce qui s'est passé là-bas, là, qui a fait ça? C'est toi, ou bien c'est les versets que tu as lus, ou bien c'est Allah? C'est une question. Hein? C'est Allah. C'est Allah. C'est pourquoi on dit dans la troisième,
condition que tu dois croire que la ruqya que tu fais là, les miracles qui arrivent sur ces malades-là, il ne faut pas croire que ce sont les versets même qui font ça. C'est Allah qui fait. C'est Allah qui fait tout. Ce n'est pas les versets. Mais les versets ont devenu sabab. Mais celui-même qui guérit, qui fait tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières et qu'il nous guérit tous. Vas-y. Est-ce que ici, celui à qui on fait la ruqya, c'est lui par exemple, c'est qui n'a pas cette certitude là, ça peut marcher. Quoi? Celui qui n'a pas cette certitude, le croit pas, c'est Allah qui fait. C'est lui, ça peut marcher. Oui, il dit, celui que toi tu fais la ruqya, s'il n'a pas la certitude que c'est Allah qui fait, est-ce que ça peut marcher sur lui? C'est là fait qu'il y a des erreurs que ceux qui disent qu'ils sont des ruqya là, ils font souvent. C'est-à-dire, c'est quoi cette erreur-là? Si quelqu'un veut chez toi, il veut que tu l'aides à ce qui concerne la ruqya, tu dois d'abord le faire la prêche, l'amener vers Allah, le faire connaître Allah, mettre la foi, aqida, dans son cœur, lui dire que ce que nous allons faire ici là, c'est pas moi qui va le faire, c'est pas moi qui, c'est Dieu qui va faire. Donc tu dois croire que c'est Dieu qui va faire. Donc il faut mettre ça dans son cœur d'abord avant que vous commenciez les travaux. Mais si tu ne l'as pas fait, Allah il est miséricordieux, il peut le faire. Si tu ne le dis pas, lui ne sait pas, lui pense que c'est le verset qu'il fait. Et toi-même, le roi qui n'a rien dit. Allah, comme il est miséricordieux, il peut lui guérir. Mais à ton retour, toi qui es roi là, dès que vous finissez, il faut essayer de l'expliquer. Ce qui s'est passé là, c'est pas moi qui a fait, ni les versets, c'est Allah qui a fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est non. Et pour la ruqya, Oui. ce dont on a parlé, c'est seulement pour les musulmans ou on peut faire ça aux non-musulmans également. Oui. Et il me dit, la question est que pour la ruqya là, est-ce que c'est seulement les musulmans qu'on fait la ruqya? Ou bien on peut aussi faire la ruqya pour les non-musulmans? L'homme n'est pas musulman, on peut lire le Coran sur lui pour le guérir. C'est ça votre question, non? Oui, on peut le faire. Si l'homme n'est pas musulman et il croit au Coran, il croit à la ruqya, tu peux le faire. Bidélil, le fait sallallahu alayhi wa sallam, il va envoyer l'un de ses compagnons. Ils sont au nombre de 40 personnes. Entre eux, j'ai appris que, si je n'ai pas oublié, il y a un sahabat qu'on appelle Sa'd ibn Abi Waqqas. Ils sont arrivés dans un village et arrivés là-bas, ils ont voulu à ce que les villageois leur reçoivent quoi, leur donner là où ils vont dormir, ce qu'ils vont manger, et ils ont refusé. Et maintenant, les 40 sahaba là, ils sont allés loin quelque part, rester là-bas. Maintenant, ceux du village là, leur chef, il y a un serpent qui l'a mordu. Le venin a rentré dans son corps. Et eux, dans leur jahiliya, dans leur religion, dans leur aqida, ils ont les produits qu'ils font pour qu'ils soient guéris. Ils ont fait l'effort, ils ont fait tout, ça ne s'arrête pas. Et l'un d'entre eux a dit que les gens qui sont venus chez nous, ils veulent qu'on les récupère ici. On a appris qu'ils ont quelque chose qu'ils lisent quoi. Peut-être qu'on peut aller les voir, ils peuvent nous aider à ce qu'on trouve la solution. Et ils sont allés là-bas. Et les Sahaba leur a dit que oui, on a ce qu'on va faire pour vous guérir, pour guérir votre chef. Mais illa an taj'aluna ja'lan. On va pas les faire jusqu'à ce que vous allez nous déposer des moutons. Dans l'autre roi, ils ont dit 40. Ils ont dit non, ça c'est rien, on va déposer ça. Ils ont déposé. Maintenant, il est allé là-bas, Sa'd ibn Abi Waqqas, il a mis la main là où le serpent l'a mangé. Et il a laissé marquer la Fatiha. Il a déposé comme ça. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki, jusqu'à la fin. Ça s'arrête en même temps. Il n'attend plus quelque chose de comment dirais-je
douleur. Toutes ces douleurs s'est arrêtées. Et ils ont pris ces moutons-là. Et maintenant, ils voulaient partager. Comme ils sont 40, chacun va prendre combien? Un, n'est-ce pas? C'est quand ils veulent partager, l'un d'eux dit non, ça, est-ce que ça c'est halal? On n'a qu'à demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voir si c'est halal avant qu'on utilise. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine. Ils ont envoyé quelqu'un pour demander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que, qui leur a montré que, وَمَا يُدْرِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ, qui t'a montré que soit Fatiha était ruqya. C'est-à-dire, il a fait, c'est ça qu'on appelle ikrar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ikrar. Comment est-ce que vous appelez ça en français? Hein? C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, si c'était mauvais là, il devait refuser. Il y a des choses, les compagnons font, le prophète est là comme ça, c'est pas lui qui a fait, mais il est là, il les regarde. Il fait ça jusqu'à finir. Il ne dit pas que c'est haram, il ne dit pas que c'est halal. Donc, comme c'était là, c'est ça qu'on appelle ikrar. Cela veut dire que c'est halal. Vous voyez? Hein? Confirmation, voilà, ça sera confirmation. D'autre part, il s'était, mais il a confirmé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas avoir quelque chose qui n'est pas bien et il s'était. C'est possible? Non, impossible. Impossible. Et il a dit, ok, ce que vous avez fait là, la Fatiha qui était à l'île là, ça, c'est la ruqya. Ça guérit beaucoup de choses. C'est pour cela, parmi les noms de sourate Fatiha, on appelle ça Ashifa. C'est-à-dire, la guérison. Vous savez bien que nous avons Ad-Dawa. On a le médicament et on a Ashifa. C'est la même chose? C'est différent. Donc, soit Fatiha et Shifa. Et il dit, ok, ce que vous avez fait est normal, mais n'oubliez pas d'amener mon parti. C'est-à-dire, les moutons que vous avez partagés là, amenez-moi mon parti. Cela veut dire que c'est halal. Cela veut dire que quand tu fais la ruqya, tu peux prendre quelque chose chez qui? Celui que tu veux guérir. Par condition. Par condition. Il faut que tu les guéris d'abord. C'est ce que maintenant les rois qui font pour tromper les gens, pour manger. C'est-à-dire la ruqya là, c'est pour sauver ton prochain quoi. C'est pas du commerce. Non, c'est pas du commerce. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont réclamé 40 moutons. Mais ils ont fini de guérir d'abord avant qu'on les ait donnés. Si l'homme est chez toi, il dit qu'il est malade et tu veux prendre l'argent, il faut le guérir d'abord avant de prendre. Mais quand tu prends l'argent et tu n'as pas pu le guérir, tu as mangé haram, tu dois payer jour dernier. Wadou Shahid, le chef que les sympas Morgui là, il n'est pas musulman. C'est un kafir, il n'est pas musulman. Et tous, ils ne sont pas des musulmans. Mais il a fait ça. Si ce n'était pas bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait indiquer on ne fait pas ruqya à un homme musulman. Vous avez compris? Et il y a le verset qui dit aussi que وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاهْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Si l'un des associateurs veut être proche de toi pour qu'il puisse attendre la parole d'Allah, sois avec lui et lis la parole d'Allah pour qu'il puisse attendre ça, car ça va lui donner la paix du cœur. Vous comprenez? Quand la septième prière. Maintenant, nous allons revenir. On a parlé de la définition de la ruqya shari'iyya. On a aussi parlé les conditions de la ruqya. Et maintenant, nous allons parler de al-adillat ala subut ruqya shari'iyya fi kitab wa sunnah. Quels sont les délits, quelles sont les preuves qui prouvent que al-ruqya al-shari'iyya existe? Qu'est-ce qui prouve que si l'homme a les mots qui nécessitent la ruqya, il y a les délires qui montrent que le Coran peut les guérir? Si l'homme a un problème de mauvaise œil, quels sont les versets ou bien les hadiths authentiques qui prouvent que le Coran peut les guérir? Si l'homme
à ce que nous appelons toucher des diables, almas, quelles sont les preuves qui montrent que le Coran peut les guérir? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin. La première des choses concernant les délits de ces points-là, on en a plein dans le Coran. On ne peut pas tout citer. Comme on a assez de choses à faire, on va seulement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, amener au moins 2 dans un hadith, 2 dans le Coran, et comme ça peut nous suffire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La première délit dans le Coran qui prouve que Ar-Ruqyat Shari'iyya existe et le Coran guérit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Al-Isra, verset 82, Allah nous dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahu Akbar. Allah nous dit dans ce verset que wa nunazzil, que nous faisons descendre. Il n'a pas dit wa nazzalna, parce qu'on a la différence. Nous en arabe on a ce que nous appelons al-fil madi ou al-fil mudari, le temps passé et le temps à venir, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites, non? Le temps passé et puis à venir. Et futur, non? Appelez-moi le temps. Le temps passé, c'est Madi ça. Si Allah disait que wa nazzalna min al-Qur'an, on a fait descendre dans le Coran, ma huwa shifa. Donc cela veut dire que c'est fini, il a déjà fait descendre. Mais il a amené ça à venir, quoi. Ou bien au présent, voilà, merci, au présent. Il dit wa nunazzil, qu'on est en train de faire descendre. Où? Et il dit min al-Qur'ani, dans le Coran. On est en train de faire descendre dans le Coran ma huwa shifa, ce qui est la guérison. Dans le moment où tu es en train de lire le Coran sur toi-même, tu lis le Coran sur toi-même, tu es malade, tu as les mots qui nécessitent la ruqya, et tu as fait ton attention, tu veux la guérison, et tu lis le Coran sur toi-même, à ce moment-là, Allah dit wa nunazzil, on est en train de faire descendre en même temps ma huwa shifa, ce qui est la guérison. On a qu'à bien remarquer ici, il n'a pas dit wa nunazzil min al-Qur'ani ma huwa dawa. On est en train de faire descendre dans le Coran ce qui est médicament. Donc les médicaments que nous prenons, pourquoi on prend les médicaments? C'est pour se soigner. Ou bien l'on prend les médicaments pour qu'il puisse avoir shifa, la guérison, n'est-ce pas? Donc si Allah disait qu'on fait descendre dans le Coran les médicaments, cela voudrait dire que si tu as un problème de la ruqya, c'est-à-dire tu as ces 3 choses-là, soit tu as, on t'a fait la sihr, ou bien on t'a fait mauvaise œil, mauvaise œil, ou bien almas, toucher du diable. Donc si Allah disait que on est en train de faire descendre dans le Coran ce qui est médicament, cela voudrait dire que soit tu peux être guéri, soit tu ne peux pas être quoi? Guéri. Ou bien, est-ce que c'est tout le médicament que nous prenons, on va la certification, ça nous guérit? Non. L'on peut acheter des médicaments, milliers de médicaments. Il peut dépasser même 1 million. On lui montre ça, il achète, il ne guérit pas. On lui montre ça, il achète 1 million, 2 millions. Il n'arrive pas à avoir la santé, n'est-ce pas? Donc les médicaments n'est pas la guérison. C'est pourquoi Allah dit, ce n'est pas les médicaments qui lui fait descendre dans le Coran. Il fait descendre en même temps quoi? La guérison. C'est pour cela qu'on a fait la ruqya pour essayer voir. Dire que j'ai appris que la ruqya ça fait ça, bon ok, je vais aller essayer voir.
Le mot je vais aller essayer, voilà, c'est fini. Il faut te pardonner, ne va même pas. Parce qu'on ne peut pas prendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer. Jamais. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut essayer la parole d'Allah? Toi maintenant tu es malade. Tu as un problème, tu as un palier, tu vas à l'hôpital. Et maintenant on te met un sérum. Tu te lèves pas, tu es guéri. Sérum qu'on t'a mis, les produits qu'on a mis là, et les paroles d'Allah, qui est plus efficace? C'est la parole d'Allah ou bien les sérums? La parole d'Allah est efficace. Et les sérums qu'on t'a placé là, c'est les sérums qui t'a guéri ou bien c'est Allah? C'est Allah. Bon, maintenant, on ignore ce qui est essentiel et on va toujours vers ce qui n'est pas essentiel. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas les sérums et tout, hein, mais il ne faut pas qu'on va oublier ce qui est vraiment très très important. Allah dit, lui fait descendre dans le Coran, Ma'ou Shifa. Et il dit, Wa rahmatul lil mu'minin. Il fait descendre la guérison dans le Coran. Et c'est aussi une miséricorde pour les croyants. Pourquoi il a dit Wa rahmatul lil mu'minin? Quelles sont les maladies que le Coran guérit si l'organisme de l'homme? L'homme a banalement 3 choses sur lui que le Coran guérit. Shifa que Allah dit ici, la première chose, Amrad Qulub. Nos cœurs ont des problèmes. C'est pour cela nos cœurs ont 3 sifat. On a Al-Qalb Marid. Al-Qalb Marid, le cœur qui est malade. On a aussi Al-Qalb Mayyit, le cœur qui est déjà mourir quoi. Et on a aussi Al-Qalb Salim. Donc, le Coran guérit les problèmes que nos cœurs ont. On va y en arriver, on va parler largement du cœur. Quel est le rôle, ou bien c'est le que vous dites? La rôle, non? Est-ce que le rôle, non? Le cœur que nous avons dans la ruqya, le cœur a sa rôle dans la ruqya ou pas? Les gens ne le savent pas. Parce que les gens rentrent dans la ruqya seulement comme ça, sans chercher la science. Comment est-ce que nous allons faire? Le cœur a une grande rôle qu'il fait dans la ruqya. Le cœur. Donc, cela fait que si l'homme, son cœur est malade, et lui-même il dit qu'il est rocky, il peut guérir quelqu'un. Jamais. Ton cœur est malade. Fi qulubihim maradun. Allah dit, dans leur cœur, il y a un malade là-bas. Fazadahumullahu maradan. Lui-même il est malade. Maintenant, lui veut guérir quelqu'un. Ça peut aller. Donc, la première maladie que le Coran guérit, les maladies du cœur. C'est pour cela, si les chatons veulent amener une maladie, comment vous appelez ça? Il veut faire sihir, il veut le rendre malade, les rendre pauvres, les tuer, etc. Donc il passe par le cœur. C'est là qu'il rentre. C'est pour ça que le Coran dit Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Vous voyez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. La seconde chose que le Coran guérit sur l'organisme d'un homme, c'est ce que nous appelons ar-ruh, l'âme. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rahmatul lil mu'minin. C'est-à-dire le Coran est un don pour les musulmans, ceux qui ont crié Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ar-ruh, vous savez que l'âme là, ça vient d'où? C'est du ciel, non? Ou bien, l'âme vient du ciel. Si l'homme, ta maman est enceinte de toi, donc on a l'ange qu'on envoie pour amener ton âme, pour placer le moment où tu es dans le ventre. Donc, le Coran, ça vient du ciel, l'âme aussi vient du ciel. C'est pour cela l'âme aussi souvent a des maladies qui peuvent l'attaquer.
Donc si ce n'est pas le Coran, il n'y a aucun médicament qui peut guérir l'âme ou esprit. C'est pour cela qu'on dit wa rahmatul lil mu'minin. Vous avez dit l'âme ou l'esprit, les deux sont pareils. Oui, on va y arriver. Parce qu'il y a un thème que nous allons parler. Mal farq bayna ar-ruh wa nafs. C'est-à-dire, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Il y a un thème spécial pour ça. On va y arriver là-bas, Inch'Allah. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Donc j'ai dit que quand il dit shifa, la guérison, donc cela veut dire qu'il y a une maladie qui ça doit guérir. Quelles sont ces maladies-là? Maladie du cœur, maladie de l'âme et maintenant maladie de quoi? Du corps. C'est trois maladies-là que le Coran guérit. On va y arriver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces versets-là montrent que la ruqya al-shari'iyya est autorisée en islam. Et on doit l'apprendre. Ce que nous voulons, nous, notre but de ces conférences que nous faisons, c'est de faire connaître chaque musulman qu'il a le remède que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Lui-même, il peut se guérir quoi. Si tu ne veux pas aller quelque part, mais il faut suivre ces étapes-là pour comprendre certains secrets, pour que toi-même tu te guéris. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Deuxième délire qui montre que la ruqya al-shari'iyya est autorisée en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans un Coran, à un homme qui est malade, ils ont tout fait, ils souffrent des maladies, ils ont allé dans plusieurs pays, il dit bon, au Bénin ici à Cotonou, j'ai allé dans tous les hôpitaux, je n'ai pas eu la certification, on m'a dit qu'il n'y a pas de machines bien solides ici, je vais aller en Allemagne, il va là-bas. Il cycle dans tout le monde entier. Il ne voit pas la solution. Mais le moment, à la fin, là où les dernières minutes pour mourir là, qui va appeler? Que celui qui va sauter comme la main, c'est un roquis. Cela voudrait dire que la ruqya est efficace. Sinon, comment ça fait qu'ils l'ont fait toutes les choses qu'ils cherchent pour être guéris? Ils n'arrivent pas à trouver. Mais le moment où il voit que je suis dans les dernières minutes à mourir, on dit bon, on n'a qu'à chercher un roquis. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que Kalla idha balagat hulkum. Kalla idha balagat taraqi. At-taraqi, c'est ici qu'on appelle les deux choses qui sont ici. C'est-à-dire, si l'âme, Malak al-Maut, en train de faire sortir l'âme, il tire. Un peu. On peut mettre 40 jours en train d'enlever l'âme d'un musulman. On enlève aujourd'hui, il repose. Demain, il repose. Jusqu'à arriver à la dernière minute, il veut faire sortir ça. Taraqi, arriver ici. C'est à ce moment-là qu'ils vont dire Waqila man raqa. Cherchez-nous un raqi. Où est-ce qu'on peut trouver celui qui va nous faire la ruqya pour qu'on puisse l'aider? Donc cela montre que la ruqya sharia existe en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et ça a aussi sa place, une grande place dans notre religion. C'est pour cela qu'on a un savant qu'on appelle Ibn Sa'di. Ibn Sa'di, rahimahullah, il nous dit que فالقرآن مشتمل على الشفاء ورحمة. Que le Coran est englobé par des choses, la guérison et miséricorde, Ash-Shifa wa Rahma. Et il dit وَلَيْسَ ذَلِكَ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنَّمَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ فَقَطْ. Et il dit ces guérisons et ces miséricordes que le Coran contient, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça.
sauf ceux qui croient à ces Corans-là. Quand tu crois au Coran, donc c'est à ce moment-là que tu verras quoi? Ashifa. Cela fait que tu verras certaines personnes dire que on me parle de la ruqya, j'ai circulé, j'ai fait tout, je suis allé ici, ça ne va pas. L'on va, on le fait ruqya. Et puis va chez un marabout, on le fait des girgiri, ça peut aller. Non, parce qu'il ne croit pas au Coran. Si tu croyais au Coran, tu n'allais pas aller chez marabout faire des girgiri et autres. Donc il dit, ce shifa, la guérison là, et puis ce miséricordieux là, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça, sauf ceux qui croient au verset coranique et ils croient au Coran et ils appliquent la loi coranique. On dit de ne pas faire zina. Toi tu fais zina et tu viens dire qu'il faut comment faire la ruqya, ça peut aller. Et le Coran a refusé zina. On dit de ne pas voler, toi tu voles. Donc si tu ne travailles pas avec le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, cela fait que, comme je vous avais expliqué, la guérison que le Coran subhanahu wa ta'ala contient, ça guérit les maladies du cœur. Et on doit savoir que les maladies du cœur, on a des sortes de maladies du cœur. Imma an yakuna al-maradu shubha ou al-maradu shahwa. Al-maradu shubha ou al-maradu shahwa. Ça, c'est les maladies du cœur. Mais c'est le Coran qui peut guérir ça. Quand on dit al-maradu shahwa, c'est une maladie du cœur. C'est quoi un shahwa? C'est tout ce que le Coran a interdit, que lui il a besoin de le faire. Par exemple, le Coran a interdit l'alcool, ou bien, mais lui, quand il se lève là, il a besoin de, s'il ne boit pas l'alcool là, il n'est pas tranquille. Ça c'est une maladie du cœur, ça. Ça c'est shahwa. Le Coran interdit zina. Mais quand lui ne peut pas zina là, il ne peut pas être tranquille, il faut qu'il fasse zina. Ça c'est shahwa. Vous voyez, non? Tout ce qui, il peut manger, tout ce qui est shahwa. Il a dit son cœur, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis le Coran interdit. Lui il sait que c'est pas bon, mais il n'arrive pas à se contrôler. Il n'arrive pas à laisser. Par exemple, il y a d'autres personnes, il fait ce que nous appelons al-istimna. C'est quoi al-istimna? On lui dit de se marier. Il dit non, c'est pas d'accord l'air. Je vais construire ma maison, il faut que je puisse avoir une voiture très luxe. Patati patata, il dit des choses comme ça. Donc, mais à son tour, quand il est dans la maison, il y a des choses qu'il fait, il s'amuse avec lui et, comment dirais-je, il voit et qu'il assure, comment il appelle ça, manie. Voilà, il s'amuse avec lui seul quoi. Et puis ça sort, et puis ça va les calmer. S'il ne le fait pas là, il n'est pas tranquille. On appelle ça mal de shahwa. Donc ça c'est tout dans les cœurs. Lui aussi doit être traité par le Coran pour qu'il soit guéri. Par exemple, les gens qui prennent ce que vous appelez la cigarette, et puis les drogues, etc., ils prennent là, ça c'est al-marad de shahwa. Ce sont les maladies du cœur. Lui-même, des fois, il veut laisser, mais il n'arrive pas. Il a besoin du Coran pour que ça le guérisse. Et deuxième maladie du cœur, on a ce qu'on appelle al-marad de shubha. Al-marad de shubha du cœur là, ça c'est très 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 dur. C'est d'avoir le problème avec des religions. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, ou dit que est-ce que Allah existe même? Moi je ne pense pas qu'Allah existe même. S'il était là, pourquoi il a fait ceci? Pourquoi c'est là? Il dit vos religions là, bon, moi je ne suis pas dedans là. Je ne suis pas parmi les non-musulmans, je ne suis pas dans les musulmans. C'est-à-dire dans la religion, il cherche des arguments c'est-à-dire qu'il amène pour qu'il n'adore pas Allah. Ça c'est marad de shubha.
Et ça là, si c'est pas Allah qui fait sortir l'homme, ça c'est dur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de tout cela. Ça, c'est concerne les preuves coraniques qui montrent que Ar-Ruqya Sharia existe en islam. Maintenant, nous reverrons, on va citer, comme le temps nous a fait un peu trick, on va citer 2 hadiths qui prouvent aussi que Ar-Ruqya Sharia existe en islam. Selon les hadiths, on a beaucoup de hadiths. Beaucoup même. Jusqu'à même, j'ai un livre que j'ai fait, j'ai marqué ces hadiths-là qui parlent de la ruqya et comment traiter. Cet hadith-là, c'est notre mère, maman, Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أوتي به. Écoutez bien. C'est pour cela, dans les hadiths, quand on dit kana, هذا يدل على الدوام والاستمرار. Nana Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était là, à chaque moment, Iza ata maridan, sur lui-même, il est allé vers un malade, celui qui est malade. Peut-être qu'il est allé là-bas pour une visite. Ou bien, cet homme-là est malade, il ne peut pas se déplacer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplace pour aller chez lui. Hadamana Ida ata maridan. Ou utiya bihi. Soit si on l'amène un malade. Donc celui-là il est malade, mais on l'a transporté, on l'a amené où? Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'ici on l'amène, il le fait la ruqya. Et voilà la prière qu'il fait. Il dit Adi bil Bas, Rabb al-Nas, Ishfi, wa anta shafi, la shifa illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqaman. Donc le fait même lui-même il fait la ruqya. Donc si la ruqya n'était pas autorisée en islam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va le faire? Il va le faire? Jamais. Il dit Allahumma rabban nas. Oh toi, Allah, créateur des gens. Pourquoi il a dit rabban nas? Parce que c'est l'homme qui veut que Allah guérisse. Et il veut, ça c'est Tawhid al-Rububiyya. Il est en train de prier Allah par le Tawhid al-Rububiyya. Parce que l'homme qui est malade, c'est toi qui l'as créé. Comment se peut-il qu'il est malade, tu ne peux pas le guérir? C'est pourquoi il a dit Allahumma rabban nas. Il dit Allah adihi bil bas. Le problème qu'il est là, il faut le guérir. Éloigne de ces maladies-là. Guéris-le. Il faut guérir-le. Parce qu'il n'y a personne qui peut le guérir si ce n'est pas toi. Mais si tu veux le guérir là, il faut lui guérir Shifa Allah yughadiru saqaman. Une guérison qui va encore laisser aucune trace de maladie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a fait la ruqya. Bon, pourquoi nous maintenant, si on a des problèmes concernant comme ces problèmes-là, on ne fait pas la ruqya? Qu'Allah nous pardonne. Deuxième hadith, j'avais parlé d'un sahabi qui s'appelle Osman bin Abi Asi. Il était mécréant et il s'est converti en islam. Quand il était jahiliya, il avait un problème. Il avait un problème qui le dérangeait. Ce que nous appelons al-waja. On peut par exemple, si l'homme a un problème de maux de tête, on dit qu'il a un problème de maux de tête, ou bien, mais le moment où ça ne le dérange pas, on dit qu'il a un problème de maux de tête.
Mais le moment où ça commence à les déranger, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais en arabe on appelle ça al-waj'a. L'on peut être malade, mais c'est une maladie là, c'est pas à chaque moment que ça les dérange. Hein? Périodique. Voilà. Hein? Chronique. Voilà. Donc lui il avait ça. Ousmane ibn Abi avait ce problème-là. Le moment où ça a commencé, et il est venu chez le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. Depuis qu'il s'est converti, il avait ce problème-là. Et maintenant, il est venu envers le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a expliqué la situation. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour ce problème-là? فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le moment là que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ضع يدك على الذي تألم من جسدك. Que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que prends ta main. Il a fait de lui montrer. Vous avez vu que la première hadith, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a fait la ruqya, n'est-ce pas? C'est lui-même qui a fait ça. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ces sahabis-là, Ousmane ibn Affan, d'aller faire ça lui-même. Il dit, prends ta main et place ça là où il a assez mal là. Et si c'est sur ton pied, mets ta main là-bas. Si c'est ton dos, mets ta main là-bas. Si c'est ton front, mets ta main là-bas. L'essentiel, là où tu as ce mal-là, mets ta main là-bas et puis tu fais ses doigts. Quel est ce doigt? Il dit, il faut dire Bismillah. Par exemple, quand tu fais comme ça, tu dis Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 fois. Et tu dis Waqul sab'a marat. Et dis 7 fois A'udhu billahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa muhadir. Voilà ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré pour qu'il puisse s'éloigner de ces problèmes-là. C'est-à-dire, il dit Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 fois. A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa muhadir. En même temps, il a fait ça et c'est parti. Donc, ce hadith-là nous montre aussi que l'islam a autorisé un ruqyat shar'iyya quand c'est une prière. On va terminer avec cet hadith qui est un peu long, mais on va résumer pour qu'on prenne une pause et après on continue, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet hadith-là, c'est dans Sahih Bukhari. C'est un hadith très long. Le moment où Yahudi, c'est ce qu'on appelle l'Ubayd ibn A'sam, il a fait sihr, il a fait la magie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, ça l'a eu. L'histoire nous dit que l'Ubayd ibn A'sam, c'est le crochite de la Mecque qui en est vers lui le dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les dérange trop avec son Coran. Et il veut il faut qu'il lui fasse un sihr pour qu'il devienne fou. C'est ce qu'ils ont voulu, pour que ça touche sa mentalité. On va aller en arriver, si on va parler de sihr et ses catégories, comment est-ce qu'ils font et comment ça peut arriver. Quels sont les sirs qui touchent la mentalité? Quels sont les sirs qui prennent les yeux? Quels sont les sirs qui t'amènent l'imagination? Quelque chose n'est réel, mais ça te dira dans ton imagination que c'est là, ça est là. Tout ça là, on va en parler de ça. Dans ce hadith, on nous dit que Sahara Rasul sallallahu alayhi wa sallam hatta innahu la yukhayyalu ilayhi fa'ala shay'an wa ma fa'ala. On a fait sihr au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sihr-là, ça l'a eu quoi? Vous savez combien de temps l'Ubayd ibn A'sam, alayhi ma yastahi min Allah, combien de temps il a pris
pour faire ses magies au prophète sallallahu alayhi wa sallam 7 mois. Il s'est enfermé dans la chambre 7 mois. Il a en train de faire ses sihr. Et avant de faire ces sihr-là, il a ce qu'il a cherché sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont envoyé quelqu'un qui est comme Al-Jariya. Les peignes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peint avec ses cheveux là. Ils ont pris ça et ils ont pris un peu de ses cheveux aussi. Et ils ont pris quelque chose de An-Nahal. Comment vous appelez ça? La date, l'arbre de la date là. Ils ont pris quelque chose là, ils ont mélangé. Et ils ont cherché aussi un bougie. Ces bougies là, ils ont dessiné comme le dessin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait la tête, la main, tout. Et maintenant, quand il a eu tout ce qu'il faut pour faire ses cils et cet talisman là, donc il s'est enfermé dans la chambre. Il ne fait rien si ce n'est pas les noms, appeler les noms de ces djinns et toutes ces choses-là. Il met des, vous appelez épingle, non? Épingle, c'est que les couturiers utilisent là. Quand il appelle les noms des prophètes, et il met ça sur le bougie, il appelle les noms, et il met, il appelle les noms, il met, jusqu'à il a fait tout ce qu'il a fait. Et après tout, il a fait des talismans, et il a amené ça dans un ancien puits qu'on appelle Bir Zarwan. Il a amené ça là-bas, il a descendu et il a mis toutes ces choses-là en bas de un grand caillou. Et ça a commencé à déranger le prophète Moussa alayhi salam. Donc il a mis 7 mois pour faire ses signes. Et ça a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam 7 mois aussi. Avant que Allah lui a donné un remède. Donc, mais ça n'a pas touché la mentalité du prophète Moussa alayhi salam comme eux ils l'ont voulu. Non, jamais. Mais ce qui a fait que ça le fait comme il a fait quelque chose et puis il ne l'a pas fait. Ça les trouble quoi. Souvent ça le fait comme j'ai fait oui, j'ai la vision ou bien j'ai pas fait la vision. Ou bien ça le fait comme hier j'ai fait la procession avec ma femme et il a arrêté, il ne l'a pas fait. Des choses comme ça quoi. C'est ce qui est arrivé. Ça l'a dérangé beaucoup. Et Nana Aïcha nous disait que Hatta idha kana dhata yawmin wa huwa indi da'a Allahu wa da'ahu thumma qala. Que ça les dérangeait comme ça. Et un jour, c'était le tour de Nana Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez elle. C'est elle qui l'a préparé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dormi. Il a prié. Il prie Allah. D'après avoir prié Allah, il s'est fait face à Nana Aïcha. Et il dit, ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتت فيه. Est-ce que tu connais que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a répondu à la question que je lui ai demandé depuis là. Regardez, le problème qu'il a, si qu'on a fait, il est prophète. C'est celui que le Coran est descendu. Mais on a fait sur ça la rue. Mais on a les gens maintenant, lui ne sait même pas lire le Coran. Il dit que moi comme ça, il dit qu'on m'a fait signe. Et puis il est là, il est malade. Il ne sait pas. Et l'homme aussi a un problème de la signe. Ou bien il a un problème de mauvaise haine. Lui veut que on met 2 jours pour le traitement, pour que ça finisse. Tu sais combien d'années, celui qui t'a fait ces mauvaises choses-là, combien d'années lui-là ne peut faire ça? Et il y a d'autres qui peuvent mettre au moins 10 ans. Il fait sire, c'est toi. C'est pour cela, quand toi aussi tu as besoin de guérison là, il faut avoir quoi? La patience. Quand tu fais aussi la ruqya, il faut avoir des intentions. Notre problème est qu'on a seulement qu'une seule intention. Je vais être guéri. Non. La première intention, il faut faire ton intention que je cherche à faire l'adoration avec Allah. À chaque moment que je lis le Coran, je veux que Allah me guérisse, je fais la ruqya, mais dans ton intention que tu as fait l'adoration. Deuxième chose, mets dans ton intention que tu veux la guérison. Mais quand tu fais dans ton intention que je veux la guérison, sans l'adoration,
si tu n'as pas eu la guérison, tu as perdu tout. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis 7 ans et 7 mois. Il prie Allah, il veut voir quel est le problème. Et Allah lui a répondu. Quand il a dit ça, qultu, Nana Aïcha dit, wa ma dhaka ya Rasulallah. Allah t'a répondu. Maintenant, enfin, tu as eu la solution du problème que tu avais depuis 7 mois aujourd'hui. Allah t'a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Et il dit, dis-moi, c'est quoi? Qal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ja'ani rajulan. Tout de suite là, quand j'ai fini de prier, j'étais là assis entre, comment dirais-je, yaqaba, mon nom. C'est tout comme je dors ou je ne dors pas, quoi. Hein? Somnolé. Voilà, somnolé. Il est là, il ne dort pas, et puis il ne voit pas, comment ça veut dire ça? Somnolé, quoi, au milieu. Que le moment où il était, il a fini les prières, il était comme ça. Qala ja'ani rajulan. Qu'il a 2 hommes qui ont venu vers moi. C'est le prophète qui dit ça, hein? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça dans un hadith. Cet hadith-là, c'est un hadith authentique qui se trouve dans un livre Bukhari, Sahih Bukhari. Quand Al-Asa' Qutub, Ba'd al-Qur'an al-Karim, Kitab Bukhari wa Muslim. Les livres authentiques, si on veut les vrais livres, après le Coran, c'est Kitab, le livre des hadiths de Bukhari et le livre des hadiths de qui? Muslim. C'est pourquoi quand on dit cet hadith dans c'est Bukhari ou Muslim, ça finit, il n'y a aucun doute dans ça. Il dit, Ja'ani rajulan. J'étais là et j'ai vu 2 hommes, ils sont venus vers moi. Dans un autre riwaya, il dit, Ja'ani malakan. 2 anges ont venu vers moi. Et on nous dit que ces 2 anges-là, c'est Malaka Jibril et Mikaïl. Et Nana Aïcha dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait quoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fajalasa ahaduhuma ala ra'si wal akhara inda rijli. Que l'un d'entre eux s'est mis assis vers ma tête. Et le second s'est mis assis vers mes pieds. Et lui il est là. ثم قال أحدهما لصاحبه. Et l'un d'entre eux a interrogé le second. C'est-à-dire, celui qui est vers les pieds, Mikaïl, il interroge celui qui est vers la tête, Jibril. Et le prophète, lui, il est là comme il dort et il attend la conversation de ce qui s'est en train de passer. Et c'est là aussi en même temps la réponse de la prière qu'il a fait, qu'Allah veut lui donner. Et il dit, celui qui est vers les pieds, Mikaïl, il dit, Ma wajhu rajul. Il dit, quel est le problème de cet homme-là? C'est-à-dire, il veut dire le prophète quoi? Il a quel problème? Mikaïl, il demande Jibril comme ça. Il a demandé comme ça. Qala. Et Jibril, lui dit, Matboub. Matboub manahu masroub. Il dit, on l'a fait un sihr. C'est un sihr qu'on l'a fait. Hein? On l'a jeté un sort. Merci beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. On l'a jeté un sort. Malaka Jibril a dit, on l'a jeté un sort qui l'a touché. Et celui qui est vers le pied, Mikaïl, Qal, il dit, Oman tabba. Qui l'a jeté ce sort-là? C'est qui? Qui l'a jeté ça? Qal, et c'est là que Malaka Jibril a dit, Lubayd bin A'sam, al-Yahudi, que celui qui l'a fait ça, on l'appelle Lubayd bin A'sam. Mais il est Yahoud. Min Bani Zarik. C'est-à-dire leur famille c'est Zurik. Quand il a dit ça, et l'autre prophète Mikaïl, celui qui est au pied, il a encore demandé, il dit, Qal, fi mada. Où est-ce qu'ils ont mis le sort qu'ils ont fait là? Tous ces gris là, comment est-ce qu'ils ont préparé ça? Où est-ce qu'ils ont placé ça? Fimada. Et l'autre ange a dit, Qala fi mishtin wa mushaqa. Quand que fi mishtin, ils ont pris son peigne, la peigne quoi. Mishtin wa mishat
quand on peigne la tête là, les cheveux qui tombent un peu là, donc ils ont pu se peigner, la peigne même, et les cheveux qui tombent, ces deux là, qu'ils ont pris ces deux là, et maintenant wajaf tal'a, ils ont pris quelque chose de dattier, quelque chose de dattier mélangé avec, ils ont pris ces deux là. Et l'autre ange dit que fa'aynahu. Bon, maintenant, tout ce qu'ils ont préparé, tous ces gris là, où est-ce qu'ils ont mis ça? Et l'autre, l'ange dit fi bi'ri dharwan, qu'ils ont mis ça dans un ancien puits déjà abandonné. Il y a un puits qu'on n'utilise pas, qui est ancien, mais c'est profond quoi, mais on ne l'utilise pas, on ne l'utilise plus quoi, donc c'est un peu loin, que c'est là qu'ils ont mis ça, Bir Zarwan. Quand ils ont dit ça, et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réveillé. Et il a expliqué ça à Nana Aisha radiyallahu anha. Et le lendemain, فَذَهَبَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في الناس من أصحابه البئر. Et ils se sont fait face le matin. Il a pris quelques compagnons avec lui et ils ont allé vers ce puits-là. Et ils sont descendus dedans. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. Et ils ont regardé dans ce puits-là. وَعَلَيْهَا نَهَلْ. C'est-à-dire qu'il y avait des plantes de dattes qui sont déjà beaucoup sur ce puits-là. C'est tout qu'on s'est fermé sur ce puits-là. Ils ont vu ça. قال ثم رجع إلى عائشة. C'est à ce moment qu'il est revenu. Ils ont vu ces choses-là et il est revenu sur Nana Aisha. فقال والله لكأن ماؤها قناعة الحناء وكأن نهلها رؤوس الشياطين. Que l'eau de ce puits-là, on dirait que l'eau on met de ce que les femmes aiment leurs pieds là, vous savez, noir là. Comment vous appelez ça? L'ali, voilà. Que le couleur de l'eau là, comme c'est tout qu'on a mis des lali dedans. Et c'est pris le couleur des lali. Vous voyez non? Et il dit, les plantes, nahal, les tamres qu'ils ont plantées là-bas, on dirait que c'est la tête de Shayatin. Donc c'est là qu'ils ont enterré. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et il dit, Qult ya Rasulallah, Afara istakhrajatahu. Nana Aisha, elle a demandé pour ça. Bon, pourquoi tu n'as pas sorti? Tu devrais sortir tous ces gris là et gâter, non? Pourquoi tu as laissé ça là-bas? Qala, le prophète sallallahu m'a dit, là, je n'ai pas enlevé ça. Il dit pourquoi? Elle dit pourquoi? Il dit, Amma ana, faqad afani Allah. Moi, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pardonné, wa shafani, et il m'a guéri. Ça suffit. Donc c'est pourquoi il n'a pas enlevé ça. Wa khashitu an uthira ala nasi minhu sharra. Je suis en train de craindre que si j'enlève tout ce qu'ils ont fait là, toutes ces mauvaises choses là, ça peut atteindre d'autres personnes. Voilà pourquoi quand on fait un grigui là, c'est pas tout le monde qui peut aller dire que je vais détruire ça. Et tu n'es pas très proche d'Allah. Tu ne lis pas beaucoup le Coran. Tu ne fais pas aller dans ce cas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, cet hadith là montre aussi que la ruqya sharia existe. Il y a aussi sihr. On va revenir dans cet hadith dans d'autres termes et on va développer d'autres choses. Mais pour cela, on va rater pour cela. Donc, le fait quand il est malade aussi, c'est voilà que Jibril qui vient lui faire la ruqya. Quand l'imam Qurtubi rahimahullah, il nous parle de la ruqya. On avait cité la ruqya. Qu'est-ce que tu fais la ruqya, soit tu fais la ruqya avec le Coran, quelques versets du Coran, soit tu pries Allah avec ses noms ou bien ses attributs, soit tu prends l'évocation du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait invoqué, tu fais la ruqya avec, soit tu fais avec tajruba. Mais maintenant ici Imam Qurtubi nous dit wa afdal dhalik wa anfa'uhu
أي من الرقية ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه وكلام رسوله. Que ce qui dépasse tout dans la ruqya, si tu fais la ruqya, le fait de faire la ruqya avec le nom d'Allah et ses attributs, ou bien la parole d'Allah, ou bien la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui dépasse tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il nous pardonne. Je vois bien que on va prendre une pause et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, après ça on va terminer.